समस्त मारणाता प्रिय प्रभु संतानगण आपण समस्त प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम समस्त प्रति आशीर्वाद हेउ आमेन। आसतु आज आम माने ईश्वर आशीर्वाद संपूर्ण भाव किपरि आमे आशीर्वाद को लाभ करिबा ताहा एबे आम माने ध्यान करिबा। प्रथमे ईश्वर वाक्य द्वितीय विवरण रे एपरि लिखाई थिला 28 तार 1 2 आम जदि पढ़िया लोक पढ़ंतु जानतु ईश्वर वाक्य तहिरे कौन लिखागला माने प्रथमटा हेउछि ईश्वर आज्ञा को आमे सुनिबार अछि, श्रवण करिबार अछि, तांकर स्वर सुनिबा। आ द्वितीयटा होछि मानिबा आ अनुसरण करिबाटा आ बहुमूल्य अटे आम जीवन रे। जेतेबेले आम ईश्वर वाक्य को आम सुनिबु आ अनुसरण करिबु आम जीवन रे व्यवहार करिबा द्वारा आमे माने आशीर्वाद प्राप्त हेबु। ईश्वर वाक्य जहा को अछि आम जीवन रे आम जीवन को सुधारिबा पई आम जीवन को पवित्र भाव रे आमे ईश्वर वाक्य को पालन करी आम जीवन को माने आगो को चलाइबार अछि। यही जीवनटा ईश्वर दान ताहा आमे जानिकी प्रभु को बहुत नम्र भावे विश्वास रे भक्ति भावना रे आम ईश्वर को उपासना करिबार अछि, प्रार्थना करिबार अछि, आमर पाप सबु ईश्वर ठारे स्वीकार करिबार अछि। से प्रकार करिबा द्वारा माने आशीर्वाद प्राप्त हेबु। प्रिय बंधुगण, आज आपण माने समस्ते प्रथमे ईश्वर वाक्य सुनिबा केमिति सुनिबार अछि, कान देई सुनंतु, ध्यान देई सुनंतु आ निश्चित भाव अपन जीवन रे करिबा को इच्छुक हेई सुनंतु। ये तीनोटी विषय सुनिबारे आम माने बहुत मन धी आगु को चलिबार अछि। द्वितीयटा होछि अनुसरण करिबा, पालन करिबा। पालन करिबार अछि माने आमे निज जीवन को समर्पण करिबार अछि, इच्छुक हबार अछि। ईश्वर वाक्य आमर जीवन रे व्यवहार करिबा पई इच्छुक हेबार अछि। न इच्छुक न हेले आमे किछि भी आ ईश्वर को आमे संतोष पात्र करि पारिबो नाही। प्रिय बंधु माने आज आपण मानकु मु कहिबाकू चाहे जदि आपण एही वाक्यटी सत्यरे आपण जीवन रे व्यवहार करिवे ताहेले आपण माने निजे अनुभव करिवे जे आपण किपरि प्रभुंकर आशीर्वाद प्राप्त हेले। अन्य मानकु मध्य ताहा आपण माने कहि पारिबे। एथिपई आपण मानकु मु कहिबाकू चाहूची सत्यरे आपणक जीवन को बदलांतु, परिवर्तन करंतु। जेपरि प्रभु कहउछंती आम जीवन रहिबा पई सही प्रकार रहिबा पई चेष्टा करंतु। बहुमूल्य 10 आज्ञा प्रभु देई अछंती। से 10 आज्ञा आम जीवन रे आमे करूअछु ना, मानुछु ना मानुछु, अनुसरण करूछु ना अनुसरण ना करूछु, सबु आमे निजको परीक्षा करिबार अछि। 10 आज्ञा आम जीवन रे आम हृदय पट्टारे ताहा लिखा हबार अछि। ताहा सबुबेले आमे स्मरण करिबार अछि। ताहा आम जीवन रे सबुबेले स्मरण करी आम जीवन को ठीक भावे ठीक रास्ता रे आलोक रास्ता रे ईश्वर वाक्य और आलोक रे आम मानक जीवन को आगो को चलाइबार अछि। प्रिय प्रभुंकर विश्वास माने आपण मान समस्त को मु आउ गोटे कथा कहबी। विश्वास बिना ईश्वर को संतोष पात्र हेबर नहीं। ईश्वर को जदि संतोष पात्र हबार अछि माने आमे विश्वास रखिबा को पड़िबो। का ऊपर निर्भर विश्वास रहियार अछि, जीशुंको ऊपर विश्वास रखिबार अछि। विश्वास बिना आमे ईश्वर को संतोष पात्र हेई परबु नाही। सेतिपाई हम जीवन को विश्वास रे धार्मिकता रे पूर्ण हई आम माने
ଭକ୍ତି ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ ଦେଇକି, କରନ୍ତୁ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷରେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିକି ଚାଲିବାଟା। ତୃତୀୟଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ଯେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଶୁଣିବା, ସେକେଣ୍ଡ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଇ କରିବା, ତୃତୀୟଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରେମ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି, ତାହା କ'ଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କରିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ କରିବାର ପଡ଼ିବ। ତାହା କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ କାଳ 3 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଉଠିପାରିବେ, 3 ଘଣ୍ଟାରୁ 6 ଘଣ୍ଟା, ଆଉ ସେ ସମୟଟା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଣ୍ଠ ମାଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଜବାବ ବି ଦିଅନ୍ତି, ଉତ୍ତର ବି ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ସେହି ସମୟରେ ଆଣ୍ଠ ମାଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଧୁ ପିତା ଏମ୍ ଦେବଦାସ ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି 7 ପାହାଚ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେ 7 ପାହାଚ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇକି ଆଣ୍ଠ ମାଡ଼ି ଆମେ 2 ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ିକି ଈଶ୍ୱର ଆମର ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ନମସ୍କାର ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ କିଛି ବି କଥା ନ ହୋଇ, ଆଉ ନମ୍ର ଭାବରେ ଶାନ୍ତିରେ ହୃଦୟକୁ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦ ହେଉ ଭଲ ହେଉ ଆଲୋଚନା ନ ଆଣିକି ଆମମାନେ ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ଆଣ୍ଠ ମାଡ଼ି ରହିବାଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚଟା ହେଉଛି ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ 10 ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ରଖି, ସେ 10 ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦର୍ପଣ ବୋଲି ଆମର ଆଗରେ ରହିଲେ, ଯେପରି ଦର୍ପଣଟା ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରଟାକୁ କିପରି ଦେଖାଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର 10 ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲୁଛୁ ତାହା ଆମକୁ ଜଣାଇବ। ସେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବୁ 10 ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭିତରେ ହେଉନି, ଆମେ ପାଳନ କରିପାରୁନୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ସେସବୁ ହେଉନି ବୋଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁଃଖ କରିକି ଅନୁତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। 10 ଆଜ୍ଞା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଆପଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ଆମର ପାପ ସ୍ୱୀକାର ପାହାଚ। ପାପ ପୁରା ଆପଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରୁ ବାହାର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ବି ହାଲକା ଲାଗିବ। ଆପଣ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଆଗରେ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ପୁନର୍ବାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନେବାଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପାହାଚ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ କେବେ ବି 10 ଆଜ୍ଞା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କୌଣସି ପାପ କରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଚାଲିବି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରିବି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଦେଖାଇବି, କ୍ଷମା କରିବି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ବିଧି ଆଉ ସବୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି। ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନେବାଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟଟା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ,
ସବୁ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ମାନସିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପରିବାରକୁ ତୁମ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ମୋର ଦେହ ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାଟା ଅଛି ଚତୁର୍ଥ ପାହାଚ ଅଟେ। ଆଉ ପାଞ୍ଚମଟା ହେଉଛି ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଠାରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଥିବା ପରିବାର ନିମନ୍ତେ, ମା ବାପା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପିତା ବୋଲି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଞ୍ଚମ ପାହାଚ। ଆଉ ଷଷ୍ଠମଟା ହେଉଛି ସିକ୍ସଥ ୱାନ୍ଟା ହେଉଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଞ୍ଚଟି ପାହାଚ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଇଛୁ। ଏବେ ଷଷ୍ଠମଟା ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ନାହିଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟର ଅଛୁ, ଦୁଃଖର ଅଛୁ, ଅନୁତାପର ଅଛୁ, ଏସବୁ ମାଗିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମାଗିବାଟା ଉତ୍ତମ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିଅଛି, ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତାହା ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ତାହା ହିଁ ଆମେ ମାଗିଲେ ଆଉ ତା'ର ଆଉ କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାହାପରେ ଯାହା ଆମକୁ ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଆମେ ଖୋଜିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ମୋର ନାଁ ଲେଖାନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ବୋଲି ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ସେହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମକୁ ଯାହା କିଛି ଶାରୀରିକ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେହି ପ୍ରକାର ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଗିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ। ଆମିନ୍। ମରଣାତା। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।